প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন অমৃত ভারত স্টেশনের। আসানসোল ডিভিশনের পানাগড় স্টেশনকে অমৃত ভারতের স্বীকৃতি দেওয়া হলো। বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন করা হলো পানাগড় স্টেশনের। উপস্থিত ছিলেন আসানসোল ডিভিশনের এডিআরএম প্রবীণ কুমার প্রেম সহ রেলের পদস্থ আধিকারিকরা। প্রায় 5.5 কোটি টাকা খরচ করে পানাগড় স্টেশনে যাত্রী প্রতীক্ষালয়, শৌচালয়, লিফট সহ যাত্রী সুবিধায় আরও বেশ কিছু অত্যাধুনিক মানের পরিষেবা শুরু হয়েছে। পানাগড় স্টেশনকে আরও উন্নত মানের তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান আসানসোল ডিভিশনের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বিপ্লব বাউরি। প্রতিদিন গড়ে 7,500-এর মতো রেলযাত্রী ব্যবহার করেন পানাগড় স্টেশন। এই স্টেশনের আরও বেশ কিছু যাত্রী পরিষেবা শুরু হতে চলেছে আগামী দিনে। পানাগড়ের রেলের উড়ালপুরের কাজও খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে বলে জানান আসানসোল ডিভিশনের এডিআরএম প্রবীণ প্রেম। ব্যুরো রিপোর্ট, সোজা কথা নিউজ। अभी जिज्ञेस करिए एकबार वो जे आज जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है पानागढ़ का, उन लोगों ने आवेदन पत्र दिया है। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो नया टिकट काउंटर हुआ है, ये टिकट काउंटर अगर उधर होता तो 70% जो यहाँ का आदमी पैसेंजर है तब उसका फैसिलिटी मिलता। यहाँ पे होने से बहुत दिक्कत होगी जो लोग वहाँ पे टिकट लेते थे। और लिफ्ट यहाँ पे किया है तो लिफ्ट बहुत दूर है। ये जो अगर यहाँ पे होता, अभी जो है ना नया एक एफओबी यहाँ बनेगा, यहाँ एक नया एफओबी बनेगा। इस जगह पे ये हट जाएगा, एक नया एफओबी आएगा तो वो सुविधा चालू होगा। लिफ्ट यहाँ पे की लिफ्ट चालू किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे लिफ्ट के साथ चालू होगा। और कोई नया प्लान है? अभी नया प्लान में एफओबी है, बाकी आगे अभी नहीं हुआ है, लेकिन और भी काम होंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पानागढ़ में वो एयरफोर्स का और इंडियन आर्मी का यहाँ पे छावनी है। यहाँ पे कोई अलग कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी कोई ऐसा कुछ नहीं है? वो अभी डिमांड नहीं है, लेकिन उनके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंशियल चीज अमृत भारत में यहाँ पे जो काम हुआ है, आपका प्लेटफॉर्म रिफर्बिशिंग हुआ है, एफओबी का एक्सटेंशन हुआ है, नया बुकिंग रूम विथ वेटिंग हॉल बना है, और भी जैसे स्टेशन ये कोच इंडिकेशन बोर्ड लगे हैं, स्टेशन इंडिकेशन बोर्ड लगे हैं, ये सब काम हुए हैं। अमृत 5.5 करोड़ की लागत से लिफ्ट भी लगे हैं उस तरफ से। सर रेल ब्रिज के लिए डिमांड आया है, बाद में बोला जाए ब्रिज क्रॉस करके जाना होगा टिकट काटने के उस तरफ तो बुकिंग हो रहा है, उस तरफ तो पहले से फैसिलिटी वो चालू रहे। हम लोग को सुनने में मिला है कि वहाँ पे जो पुराना बुकिंग काउंटर था उसको तोड़ के वहाँ पे पार्किंग प्लेस होगा सुना है। तो वहाँ पे टिकट काउंटर होने से बहुत लोगों का नहीं, वो हम लोग देख लेते हैं। ऐसा कोई अभी स्कीम नहीं है, ये हवा में बात है, मतलब अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं है। सर रेल ब्रिज के लिए डिमांड आया है, आम पब्लिक जो बोल रहे हैं रेल ब्रिज के लिए फ्लाईओवर के लिए एफओबी की रेल क्या बोल रहे हैं? एफओबी एक बनेगा यहाँ पे, वो तो मैंने बताया शुरू में। एक एफओबी, हाँ नहीं एफओबी अभी हो गया है, अब काम शुरू होगा। कल ही हम लोग ने ड्राइंग साइन किया है इसका, तो अब जल्दी शुरू हो। का जो ये दिक्कत होता है, जिसका जो ओवर ब्रिज का रेल बोर्ड सैंक्शन भी कर दिया, तो इसका काम का नहीं चालू हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? वो अभी जस्ट सैंक्शन हुआ है, वो चल रहा है, अभी एस्टिमेट वगैरह चल रहा है, तो जल्दी हो। नहीं टेंडर नहीं हुआ। जमीन का लिए कोई पर प्रॉब्लम हो रहा है क्या? जमीन का इशूज तो है, लेकिन वो सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है जमीन में, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट से बात हुआ जमीन? हाँ वो सब बात होता है, स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं। बाकी बाकी ये स्टेशन डेवलपमेंट में 15 स्टेशन का काम हो रहा है, वो तो बताया ही है। उसमें 5 स्टेशन यहाँ वेस्ट बंगाल में, एक तो आज हो गया है। बाकी आपका अंडाल है, सिवड़ी है, पांडवेश्वर है, और एक सीतारामपुर है। 5 वेस्ट आसनसोल डिवीजन में, 5 वेस्ट बंगाल में है, 9 जो है आपके झारखंड में है, और 1 बिहार में है। तो 15 का काम हो रहा है, सब में हो रहा है, काम चल रहा है सब में। ये तो अभी तक टेंडर नहीं हुआ। नहीं ये 15 का टेंडर है, काम चल रहा है, 15 में चल रहा है काम। और एक प्रवीण नाम हुआ, प्रवीण कुमार प्रेम नाम हुआ। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি যে 22শে মে আমাদের ডিভিশনের আসানসোল ডিভিশনের 2টি স্টেশন, এক আপনাদের এই পানাগড় এবং সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের শঙ্করপুরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইনোভেশন করতে চলেছেন। আমাদের যে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের আন্ডারে যে আমরা রিডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট করছি স্টেশনের, তার উপর তো আমরা এই পানাগড় স্টেশনের রিডেভেলপমেন্টের যে এই ফেজে যে কাজগুলো হয়েছে সেগুলোর উপরে কিছু জোর দিচ্ছি। যেমন আমাদের বুকিং কাউন্টার
দেন আমাদের যে ওয়েটিং রুম, এগুলোর আমরা আগে আপনারা দেখেছেন কি অবস্থা ছিল এবং এখন কি পরিস্থিতি আমরা আজকাল এনেছি। তো এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ যে উনি এইভাবে একটা চিন্তা করেছেন যে আমাদের কি হয় না, বিভিন্ন স্টেশনে দেখা যায় যে একটি দিক যেখানে খুব জনবসতিপূর্ণ হয় সেই দিকে তো ডেভেলপমেন্ট হয়, বাট অন্য দিক অনেক সময় নেগলেক্টেড থেকে যায়। সেই জন্য আমরা এটা একটা প্রজেক্ট করা হয়েছে যে দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার হিসাবে যেখানে প্যাসেঞ্জাররা প্রবেশ করতে পারবেন এবং তারও ডেভেলপমেন্ট দরকার, কেননা একটা স্টেশনের যখন দুটো দিক ডেভেলপমেন্ট করে তখন সেই স্টেশনের সার্বিক বিকাশ হয়। তো সেই পরিকল্পনাকে আজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আপনারা জানেন যে গত 26শে ফেব্রুয়ারি 2024 এই পানাগড় স্টেশনে শিলান্যাস করা হয়েছিল এই রিডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা মানে একটা টার্গেট বেসিসে এই প্রজেক্টটাকে শেষ করা চলছে এবং আপনারা নিজেরাও দেখতে পারবেন যে আমাদের কি কি ফেসিলিটি এই বুকিং কাউন্টার বা এই আমাদের যে বিল্ডিং তাতে করা হয়েছে। দিব্যাঙ্গদের জন্য আমরা স্পেশাল ফেসিলিটি ব্যবস্থা করেছি, যেমন টয়লেট, যেমন দিব্যাঙ্গদের জন্য যে টিকিট কাটার যে স্পেশাল ব্যবস্থা সেটা রাখা হয়েছে। দেন আমরা স্টেশন প্ল্যাটফর্মে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন যে তাদের জন্য আমরা টাইলসের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তারা বুঝতে পারেন যে হ্যাঁ কতটা দূরে মানে তাদেরকে যেতে হবে, প্ল্যাটফর্মের কোনটা এজ সেটা যাতে বুঝতে পারেন। তো এবং আপনারা এটাও দেখতে পারবেন যে আপ প্ল্যাটফর্ম এবং ডাউন প্ল্যাটফর্মে আমরা যারা বয়স্ক বা মহিলা বা যারা গর্ভবতী থাকেন তাদের সুবিধার জন্য এবং যারা দিব্যাঙ্গন থাকে তাদের জন্য লিফটের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এটা দুটো প্ল্যাটফর্মেই আছে আমাদের, আপ এবং ডাউনে। তো এইসব কিছু স্পেশাল ফেসিলিটি যেটা দেওয়া হচ্ছে যাতে প্যাসেঞ্জারদের খুব সুবিধা হয়, এই বলেই আমি এটা কি মানে আপনারা মানে দুর্গাপুরে যেমন মডেল স্টেশন করা হয়েছিল, যেমন চলমান সিঁড়ি সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা, এটা কি মডেল স্টেশন হিসেবে করতে চাইছে? এই পরিস্থিতিতে দেখুন আপাতত অমৃত ভারত স্টেশনে 15টা স্টেশন সিলেক্ট করা হয়েছে। আস্তে আস্তে এগুলোর এক একটা ফেজে কাজ করা হচ্ছে। আপাতত দেখুন বোর্ড থেকে যা ডিসিশন হয়ে আসছে সেগুলোর উপর আমাদের এখন মেন যেটা হচ্ছে যে প্রজেক্টের কমপ্লিশনের উপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। যে প্রজেক্ট পাওয়া হচ্ছে সেটা যেন প্রপার টাইমে আমরা জনগণ বা সাধারণ যে আমাদের যে প্যাসেঞ্জার তাদেরকে সেই ফেসিলিটি যেন ইমপ্লিমেন্ট যত তাড়াতাড়ি করা যেতে পারে, কেননা প্রজেক্ট আসা আর প্রজেক্টকে ইমপ্লিমেন্ট করা মধ্যে একটু তফাৎ থাকে। সেটা দেখা যাচ্ছে যে দ্রুত গতিতেই কাজগুলো এগোচ্ছে। এই ফেজে এই কাজগুলো হয়েছে। আর একটা কথা বলতে চাইছি, এখানে আমাদের পানাগড়ে রাজ্যের মধ্যে দুটো সেনা ছাউনি আছে, একটা হচ্ছে সামরিক সেনা ছাউনি, একটা বায়ু সেনা ছাউনি। যেহেতু পানাগড় বেল্টের মধ্যেই ছাউনি আছে, তাই পানাগড় স্টেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেইখানে অনধিকার প্রবেশ বা বেরোনো বা নজরদারি রাখা